Dear students, we are learning limits and continuity intermediate first year mathematics 1B calculus 8th unit. So in the previous session we have completed infinite limits and limits at infinity, and also we have completed exercise 8D. So in that one we did not finish one problem, so one problem left over, so that is exercise 8D third section first problem. Okay, so after this we are going to learn a beautiful topic that is called as continuity topic. Okay, continuity, limits and continuity. With the exercise 8D we will finish limits topic. After that only one exercise is there. Generally we will get 4 marks question in that one. So from exercise 8D we may get 4 marks question in regular intermediate public examinations. So here first in the section third we have first problem, right? Limit x tends to minus infinity. Minus infinity means x is approaching to అంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో మైనస్ ఇన్ఫినిటీకి అప్రోచ్ అవుతుంది. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఇది దేని అప్రోచ్ అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫర్ దట్ హియర్ వీ షుడ్ లెర్న్. ఓకే, సో what is first step? Actually we have to divide, or here x is common in numerator. ఏది హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఉంటుందో దాన్ని కామన్ చేయాలి, అది నేర్చుకోండి ఫస్ట్. 2 ప్లస్ ఇక్కడ 3/x, 3 లేదు కాబట్టి xతో డివైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఏది కామన్? ఎక్స్ స్క్వేర్. వాట్ ఈస్ రిమైనింగ్ హియర్? 1 మైనస్ ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి 1/x స్క్వేర్. రైట్, నౌ here we should learn one important definition, that is square root of a function. Square root x square definition. Square root of a function is modulus of x. Mod x. Square root of x square is nothing but mod x. That is the definition of square root of x square. Right? Now, and also, what is the definition of mod x? Mod x is equal to x if x greater than 0, 0 if x is equal to 0, minus x if x less than 0. So this is the definition of square root function, and this is the definition of absolute value function, that is mod x. Now here we have root x square. Be careful. Here we have root x square. How can we write? Limit x tends to minus infinity. The numerator x plus 2 plus 3/x, and here square root of x square become mod x into under root of 1 minus 1/x square. Here one important step, that is x tends to minus infinity. X tends to minus infinity means here 0, this positive x-axis, this is positive side, this is negative side, right? So here minus infinity here, అంటే నెగిటివ్ సైడ్లో లార్జ్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇట్ అప్రోచ్ అయినప్పుడు నెగిటివ్లో లార్జ్ వాల్యూ అంటే mod x is equal to ఏమైపోతుంది? మైనస్ ఎక్స్. వై మీన్స్ అది x is negative, mod x is equal to minus x. This is very important step. So limit x tends to minus infinity, x into 2 plus 3/x, mod x means minus x. Y means x is tends to minus infinity, right? That's why square root of 1 minus 1/x square. Now x cancel. As x approaches to minus infinity, this 1/x approaches to 0, 1 by minus infinity becomes 0, 1/x square also approaches to 0. Now substitute 2 plus 3 into 1/x becomes 0, minus of under root 1 minus 1/x square becomes 0. So 2 plus 3 into 0 become 2, minus into root 1 become minus 1. So finally the answer is minus 2. Okay, so minus 2 is the final answer. Generally ఎలా చేస్తారంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ కామన్ తీసేసి ఎక్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే బయటకు వచ్చేసరికి ఎక్స్ అవుతుందని పెట్టేస్తారు. సో అప్పుడు ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే అక్కడ మైనస్ మర్చిపోతారు, అప్పుడు +1 అయిపోతుంది, +2. 2/+1 is +2 అవుతుంది. మీకు ఆప్షన్స్లలో అంటే ఇది ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆప్షన్లో +2 ఉంటుంది, -2 ఉంటుంది. సో దానివల్ల మీకు ఒక్క క్వశ్చన్ వల్ల చాలా ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ని కేర్ఫుల్గా స్టడీ చేయండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్
last problem of exercise 8D. Okay, now we are going to study what is continuity, a new topic and interesting topic. Okay, let us learn. Next important concept, that is continuity. పేర్లోనే ఉంది, పేర్లోనే మీనింగ్ ఉంది. కంటిన్యూటీ అంటే కంటిన్యూస్గా ఉండాలి, ఎక్కడ బ్రేక్ ఉండకూడదు. బ్రేక్ పడకుండా మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు కంటిన్యూస్గా ఉంటుందో అక్కడ నుంచి అక్కడి వరకు కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అని అనడం జరుగుతుంది అనమాట. సో పేర్లోనే ఉంది, మీనింగ్ కంటిన్యూస్గా ఉండాలి. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటో. This is x-axis, y-axis. This is a function, y is equal to f of x. This is a point A, B. AB is the interval and here C is the middle point. This is f of C. Okay. Now this is the function which is y is equal to f of x graph. Y is equal to f of x అది ఒక కర్వ్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఎక్కడైనా బ్రేక్ ఉందా, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఏంటంటే త్రూ అవుట్ రియల్ లైన్ పైన మొత్తం పైన ఉండొచ్చు. మనం డిఫైన్ చేస్తాం కదా, f ఫ్రమ్ E to R వేర్ E is subset of R అంటే R is a real line, E is some particular interval part. ఓకే, A, B అని ఇంటర్వెల్ తీసుకున్నాను. సో f defined from E to R. Then here the function f is said to be continuous. f ని కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C దగ్గర కంటిన్యూటీ చెక్ చేస్తున్నాను. C దగ్గర కంటిన్యూస్ అవుతుందా కాదా. హియర్ C is called as interior point. అంటే హియర్ we have the discussion is on 3 points. One is interior point, next second one left end point, and third one is right end point. Okay, so here in this interval we have three types of points. One is interior అంటే వీటి మధ్యలో ఎక్కడైనా ఉన్నాను ఇంటీరియర్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రైట్ ఎండ్ పాయింట్. ఓకే, సో మనం వీటి దగ్గర కంటిన్యూటీ ఎలా చెక్ చేయాలి, ఇంటీరియర్లో ఎలా చెక్ చేయాలి, లెఫ్ట్ పాయింట్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, రైట్ సైడ్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందనే చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇంటీరియర్ పాయింట్. సో వాట్ ఈజ్ ఇంటీరియర్ పాయింట్ హియర్, C. ఓకే, A, B అనేది ఇంటర్వెల్ అనుకుంటే C is any ఇంటీరియర్ పాయింట్ అనుకుంటే, సో C దగ్గర కంటిన్యూస్ అవుతుందా కాదంటే ఏం చేయాలంటే, C దగ్గర ఫస్ట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. అంటే లెఫ్ట్ లిమిట్, రైట్ లిమిట్ రెండు ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఈక్వల్ అయితేనే మనం ఏమంటాం, లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటాం. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ టెస్ట్. కంటిన్యూస్ టెస్ట్ ఎట్ ఇంటీరియర్ పాయింట్ దగ్గర టెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో C దగ్గర ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలంటే, ఫస్ట్ లిమిట్ x టెన్స్ టు C f of x ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. అంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే అర్థం ఏంటి, ఈ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం కదా లిమిట్ అనే కాన్సెప్ట్లో, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, డిఫైన్ అవ్వాలి, ఆ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో దెన్ వీ కెన్ సే దట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్. లెఫ్ట్ లిమిట్ LHL, RHL, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, బోత్ షుడ్ బి ఎగ్జిస్ట్ అండ్ దోస్ వాల్యూస్ షుడ్ బి ఈక్వల్. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఫంక్షన్ వాల్యూ దేన్నైతే అప్రోచ్ అవుతుందో, రైట్ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అయినప్పుడు కూడా ఫంక్షన్ వాల్యూ దాన్నే అప్రోచ్ కావాలి. దెన్ వీ కెన్ సే దట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్. అదొకటి. ఓకే, నెక్స్ట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు లెఫ్ట్ లిమిట్, రైట్ లిమిట్ రెండు ఈక్వల్ అయితే సరిపోతుంది. అక్కడ ఫంక్షన్ దగ్గర డిఫైన్ అయ్యున్నా లేదా హోల్ ఉన్నా, డిఫైన్ కాకపోయినా, లేదా వేరే వాల్యూ డిఫైన్ కానీ మనకి లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది లిమిట్స్లో.
ఓన్లీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఈక్వల్ అయితే సరిపోతుంది. ఇక్కడ సి అనే పాయింట్ దగ్గర ఫంక్షన్ వాల్యూ డిఫైన్ అయినా అవ్వకపోయినా మనకి నష్టం లేదు, ఎప్పుడు లిమిట్ డెఫినేషన్లో. బట్ ఆ లిమిట్ డెఫినేషన్కి కంటిన్యూటీ డెఫినేషన్కి తేడా ఏంటంటే, సో ఇందులో లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి అండ్ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఆల్సో షుడ్ బి ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఎఫ్ ఆఫ్ సి ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, సో ఎఫ్ ఆఫ్ సి కూడా డిఫైన్ అవ్వాలి, ఫంక్షన్ వాల్యూ కూడా డిఫైన్ అవ్వాలి. అండ్ థర్డ్ వన్ బోత్ షుడ్ బి ఈక్వల్. బోత్ అంటే లిమిట్ వాల్యూ ఫంక్షన్ వాల్యూ, లిమిట్ వాల్యూ దేనికైతే అప్రోచ్ అవుతుందో, లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ దేనికైతే అప్రోచ్ అవుతుందో ఫంక్షన్ వాల్యూ కూడా అదే అవ్వాలి. అలా అయినప్పుడు మాత్రమే మనం ఏమని చెప్పొచ్చు, దట్ ఈస్ కంటిన్యూస్గా వెళ్ళిపోతుంది, ఎక్కడ బ్రేక్ లేదని అర్థం. అలా కాకుండా ఫంక్షన్ వాల్యూ డిఫైన్ అవ్వలేదు అనుకోండి, అక్కడ బ్రేక్ అయింది అన్నట్టు, దట్ ఈజ్ నాట్ కంటిన్యూస్. ఒకవేళ ఫంక్షన్ వాల్యూ వేరే డిఫైన్ చేశారనుకోండి, అక్కడ కూడా బ్రేక్ అయింది అన్నట్టు, కంటిన్యూటీ లేదు కదా, ఇక్కడ దాకా వచ్చింది మళ్ళీ ఇక్కడ బ్రేక్ పడిపోయింది, సో అక్కడ కంటిన్యూటీ లేదు కాబట్టి దట్ ఈజ్ నాట్ కంటిన్యూస్. అంటే ఫైనల్గా ఏంటి, లిమిట్ వాల్యూ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లిమిట్ వాల్యూ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ వాల్యూ. ఆ సి దగ్గర ఫంక్షన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో లిమిట్ వాల్యూ ఆ రెండు సేమ్ అవ్వాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ డెఫినేషన్, continuity at a point, interior point. A function f is continuous at an interior point x is equal to c. x is equal to c అనే ఇంటీరియర్ పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూస్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి, ఆఫ్ ఇట్స్ డొమైన్ ఇఫ్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ సి. లిమిట్ వాల్యూ అండ్ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎట్ సి షుడ్ బి ఈక్వల్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ సే దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఇంటీరియర్ పాయింట్ సి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ఎట్ అన్ ఇంటీరియర్ పాయింట్. ఓకే, మరి ఇంటీరియర్ పాయింట్ దగ్గర ఓకే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్, ఇది లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్ కదా, సో లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర డిస్కషన్ ఏంటో చూద్దాం. సింపుల్ అండి, కేర్ఫుల్గా వినండి. ఇది లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్ కదా, కంటిన్యూటీ టెస్ట్ ఎట్ లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్. లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూస్ అవ్వాలనుకోండి. సో లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూస్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఇదే గోడ, ఇక్కడ వరకు గోడ బార్డర్ కదా, ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది పాయింట్, ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుతుందంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అవ్వడం ఉంటుందా? సో లెఫ్ట్ సైడ్ పాయింట్సే లేవు కదా, వీ కెనాట్ అప్రోచ్. సో ఓన్లీ మనం రైట్ సైడ్ లిమిట్ మాత్రమే చెక్ చేస్తాం. ఓకే, సో రైట్ సైడ్ లిమిట్ని ఎలా డినోట్ చేస్తాం, రైట్ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అవ్వడం అంటే సి ప్లస్, ఇక్కడ ఏ దగ్గర కదా, ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్ ఏ దగ్గర కాబట్టి లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఓన్లీ లెఫ్ట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. తర్వాత ఆర్హెచ్ఎల్ ఎగ్జిస్ట్. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, ఎక్కడ ఏ దగ్గర, ఈ ఏ అనే దగ్గర ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, డిఫైన్ అవ్వకుండా ఉండకూడదు, ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. అండ్ దట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ వాల్యూ. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. అంటే రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఫంక్షన్ వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ అయితేనే దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఎట్ లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్. లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్ ఏ దగ్గర కంటిన్యూస్ అవ్వాలంటే ఏం ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, బోత్ షుడ్ బి ఈక్వల్. ఓకే, రైట్, ఒకటే చెక్ చేయడం, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్తో ఇక్కడ సంబంధం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రైట్ సైడ్ నుంచి చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రైట్ కంటిన్యూస్. ఓకే, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రైట్ కంటిన్యూస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ఒకసారి ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర ఏం కంటిన్యూస్ ఉంటుంది, రైట్ కంటిన్యూస్. రైట్ సైడ్ నుంచి కంటిన్యూస్ చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర రైట్ కంటిన్యూస్ అవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ రివర్స్లో రైట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అవుతాం కదా, సో కంటిన్యూటీ టెస్ట్ ఎట్ రైట్ ఎండ్ పాయింట్.
b. Right continuous, here continuous, here left continuous. ఓకే, సో రైట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర చెక్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఇది ఇక్కడికే బార్డర్ స్టాప్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం రైట్ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అవ్వడం ఉండదు. రైట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర చెక్ చేయాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అవ్వాలి బీని. ఓకే, సో ఇక్కడ బి దగ్గర లెఫ్ట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, అండ్ ద ఫంక్షన్ వాల్యూ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. బి దగ్గర ఫంక్షన్ వాల్యూ డిఫైన్ అవ్వాలి, అండ్ దోస్ టూ వాల్యూస్ b minus f of x and f of b must and should be equal. ఓకే, సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, ఫంక్షన్ వాల్యూకి ఈక్వల్ అవ్వాలి, ఫంక్షన్ వాల్యూ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో దిస్ కంటిన్యూస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్. ఏమంటాం? లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్. సో అవే ఇక్కడ రాసాను. కంటిన్యూటీ ఎట్ ఎండ్ పాయింట్స్, ఇంటీరియర్ పాయింట్ ఇందాక డిస్కస్ చేసాము. కంటిన్యూటీ అంటే ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్. లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూస్ అవ్వాలంటే సో ఇది రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ వాల్యూ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ రైట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూస్ అవ్వాలంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ అవ్వాలి. సో ఫైనల్గా కేర్ఫుల్గా వినండి. సో ఇంటీరియర్లో లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్ అవ్వాలి, రైట్ కంటిన్యూస్ అవ్వాలి, రెండు అనమాట. ఓకే, అట్లయితేనే మనకి కంటిన్యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర ఓన్లీ రైట్ కంటిన్యూస్, రైట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర ఓన్లీ లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్కషన్. సో ఈ కంటిన్యూటీ టాపిక్ని కేర్ఫుల్గా నేర్చుకోండి. వీటిపైన మనం కొన్ని ప్రాపర్టీస్ని ఇక్కడ రాస్తాను నెక్స్ట్, దాని తర్వాత కొన్ని రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ one more important word, that is discontinuous. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ కాకపోతే ఏమంటాం? డిస్కంటిన్యూస్ అంటాం. దట్స్ ఇట్, సింపుల్. A function if is not continuous at a point C, then we can say that f is discontinuous at that point C. Here the point C is called as point of discontinuity of f. Okay, right. So here we have some different types of discontinuities are there. Okay, let us see. So first I will explain graphically. Now this is a function. Okay, so straight line, ekkada break ledu. So ikkada 0 దగ్గర కూడా ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేదు కాబట్టి సో y is equal to f of x is continuous అని చెప్తా ఎట్ x is equal to 0. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ కంటిన్యూస్కి ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ఇదే ఫంక్షన్, ఇదే లైన్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇలా ఉంది. సో ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది. బ్రేక్ అంటే డిఫైన్ చేయలేదు. సో 0 దగ్గర డిఫైన్ చేయలేదు. సో 0 దగ్గర డిఫైన్ చేయకపోతే దాన్ని ఏమంటామంటే ఎఫ్ ఈజ్ discontinuous at x is equal to 0 అని రాయాలి. The function f of x is discontinuous at x is equal to 0. So which type of discontinuity this one? This is called as removable discontinuity. అంటే మనం ఒకవేళ ఫంక్షన్ f of 0 is equal to 1 అని కనుక డిఫైన్ చేసినాం అనుకోండి, if we define f of 0 is equal to 1, then that discontinuity will be removed. అంటే f of 0 is equal to 1 అని డిఫైన్ చేస్తే ఈ హోల్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, హోల్ క్లోజ్ అయిపోయి ఏమైపోతుంది? కంటిన్యూస్ అయిపోతుంది. సో అంటే f of 0 is equal to 1 అని డిఫైన్ చేయడం వల్ల అక్కడ మనకు జరిగే నష్టాన్ని రిమూవ్ చేసాము, డిస్కంటిన్యూటీని రిమూవ్ చేసినాం కాబట్టి సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సేమ్ అదే ఫంక్షన్ ఈసారి ఏం జరుగుతుందంటే
0 దగ్గర ఇక్కడ 0 దగ్గర డిఫైన్ అవ్వలేదు, అవ్వకుండా ఏం చేసిందంటే 2 అని డిఫైన్ చేసిండు. ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని కాకుండా 2 అని డిఫైన్ చేసిండు. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ వరకు కంటిన్యూస్గా ఉంది, ఇక్కడ వేరే డిఫైన్ చేసింది కాబట్టి డిస్కంటిన్యూటీ అయింది. ఓకే, కంటిన్యూటీకి బ్రేక్ పడిపోయింది. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డిస్కంటిన్యూస్. అండ్ ఇఫ్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2కి బదులుగా ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని కనుక డిఫైన్ చేస్తే ఈ హోల్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో దెన్ కంటిన్యూటీ ఫామ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఫంక్షన్ డిఫైన్ అవ్వకపోయినా దట్ ఈజ్ రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఇక్కడ ఫంక్షన్ డిఫైన్ అయ్యి వేరే దగ్గర డిఫైన్ అయింది, అక్కడ కాకుండా కంటిన్యూటీ దెబ్బతింది కాబట్టి సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్, దాన్ని క్లోజ్, ఆ నష్టాన్ని మనం పూడ్చవచ్చు, మన చేతిలో ఉంది. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్, రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ ఈజ్ వన్ టైప్. నెక్స్ట్ ఇది కంటిన్యూస్ కదా. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ తెలుసు కదా మీకు, స్టెప్ ఫంక్షన్. ఓకే, యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్. యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, లేదా ఇట్లా రాస్తాను, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇలా డిఫైన్ చేశారు, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి జంప్ అయింది. స్టెప్, యూనిట్ స్టెప్ ఫంక్షన్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇలా ఉండి ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఉండాలి, లైక్ దిస్. ఇది అందులో లైన్లో మీకు ఏర్పడట్లేదు అని చేశాను అన్నమాట. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలా డిఫైన్ చేయబడింది? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్ టు 0 ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్ టు 1 ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ హోల్ ఇక్కడ ఇది ఉందనుకోండి. ఓకే, సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్, అంటే ఈ కేసులో ఏం జరుగుతుందంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. సో ఇన్ దిస్ కేస్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఏ, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ, అంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ అని ఎప్పుడు అంటామంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది బట్ ఫంక్షన్ వాల్యూకి ఈక్వల్ అవ్వదు. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది బట్ ఇట్ ఇల్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ వాల్యూ. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ బట్ ఫంక్షన్ వాల్యూకి ఈక్వల్ అవ్వట్లేదు. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఇక్కడ ఏంటి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఏమో 0, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఏమో 1. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ దేని అప్రోచ్ అవుతుంది 1, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ దేని అప్రోచ్ అవుతుంది 0. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ నాట్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్, లిమిటే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ జంప్ డిస్కంటిన్యూటీ. దిస్ ఈజ్ రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ. దిస్ డిస్కంటిన్యూటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ జంప్. ఒకటేసారి అప్పటి వరకు 0 ఉన్నది కాస్త ఒకటేసారి 1కి జంప్ అయింది, దీన్ని రిమూవ్ చేయలేము మనం. ఓకే, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ వేరే, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ వేరే, అసలు లిమిటే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్, ఇది కంటిన్యూస్ అవుతుందా, కంటిన్యూగా ఉందా, లేదు, ఇక్కడ బ్రేక్ అయిపోయింది, జంప్ అయింది. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ జంప్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ, జంప్ డిస్కంటిన్యూటీ. నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/x² గ్రాఫ్ తీసుకున్నారనుకోండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఇన్ఫినిటీ 0 దగ్గర. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అయినప్పుడు దేన్ని అప్రోచ్ అయింది, ప్లస్ ఇన్ఫినిటీని. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కూడా దేన్ని అప్రోచ్ అయింది, రైట్ హ్యాండ్ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. ఫంక్షన్ వాల్యూ కూడా ఇన్ఫినిటీ, 1/0 ఇన్ఫినిటీ కదా. సో ఇన్ దిస్ కేస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డిస్కనెక్ట్, అంటే ఇది పైకి వెళ్ళిపోయింది, ఇది పైకి వెళ్ళిపోయింది, పైన కలుసుకోవాలి, ఇట్ విల్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్, ఇట్ విల్ నాట్ మీట్. ఓకే, సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఇన్ఫైనైట్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఓకే, సో ఇంకా ఉంటాయి, రకరకాల డిస్కంటిన్యూటీస్ ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ, జంప్ డిస్కంటిన్యూటీ, అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఓకే, రైట్. సో this is the concept of discontinuous. Okay, so let us learn some more properties. Next, here we have some properties on continuity of algebraic combinations. Limits lo మనం నేర్చుకున్నాం కదా, అలాగే కంటిన్యూటీలో కూడా. ఓకే, సో
ఏంటి ఆల్జిబ్రాయిక్ ఆపరేషన్స్ అంటే if functions f and g are continuous, f continuous anta g continuous ata at a point x is equal to c, x is equal to c ane point daggara f continuous, f is one function, it is continuous, and g is also continuous. So then here we have some properties. Their sum, that is f plus g, that is also continuous at the same point x is equal to c. Their difference, that is f minus g, also continuous at that point. Their product, f into g, also continuous at that point, and some real number into multiple of that function k into f, that is also continuous at x is equal to c, where k is any real number, and their ratio, their quotient f by g, also continuous, where the denominator g is not equal to 0 at that point, g of c not equal to 0. Next, that function power any m by n, where m and n are integers and n is denominator not equal to 0, this is also continuous. Okay, so if f and g are two functions continued x is equal to c, then their sum, their difference, their product, their quotient, and some scalar multiple of that function also continuous at x is equal to c. So these are some important properties. Okay, next one more property. ఒకవేళ ఫంక్షన్ ఇలా రాసాంగా ఇందాక a b, సో ఈ సి మిడిల్లో పాయింట్స్ ఏమంటాం, ఎనీ పాయింట్ సి అనుకుంటాం కదా. సో మిడిల్లో ప్రతి పాయింట్ దగ్గర కనుక కంటిన్యూస్ అయింది అనుకోండి, ప్రతి పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూస్ అయితే దెన్ వీ కెన్ సే దట్ the function is continuous in throughout interval a comma b. ఓకే, సో ఆ ఇంటర్వెల్ లోపల ఉన్న ఇంటీరియర్ పాయింట్లో ప్రతి చోట కనుక ఆ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ అయినట్లయితే, ఎక్కడ బ్రేక్ లేదు చూడండి, దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ త్రూ అవుట్ ద ఇంటర్వెల్ a comma b, closed interval a comma b. Okay, right. Now here I have one question. This is piecewise defined function. గ్రాఫ్ వేస్తే ఇలా వచ్చింది. ఇది ఏ పాయింట్స్ దగ్గర కంటిన్యూస్ అవుతుందో అనేది మీరు చెప్పాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర కంటిన్యూస్ అవుతుందా లేదా చూడాలి. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే 0నే ఎండ్ పాయింట్ కదా, ఇట్లేదు గ్రాఫ్. ఎండ్ పాయింట్ అన్నప్పుడు ఇటువైపు మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ చెక్ చేయాలి. సో రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ దేని అప్రోచ్ అవుతుంది, 1ని. ఓకే, సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అంటే ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ 0. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ వాల్యూ, ఇలా రౌండ్ అప్ పెట్టినంటే ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎంత, 1. సో లిమిట్ 1ని అప్రోచ్ అవుతుంది, ఫంక్షన్ వాల్యూ కూడా 1నే కాబట్టి, సో ఓన్లీ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్గా చెక్ చేయాల్సింది. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ లిమిట్ వాల్యూ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1, దెన్ వీ కెన్ సే దట్ it is continuous at x is equal to 0. Okay, so x is equal to 0 దగ్గర కంటిన్యూస్ అయింది. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ x is equal to 1, 1 దగ్గర చెక్ చేద్దాం. సెకండ్ వన్ at x is equal to 1, continuity test at x is equal to 1. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ దేని అప్రోచ్ అవుతుంది, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ దేని అప్రోచ్ అయింది, 0ని అప్రోచ్ అయింది. నెక్స్ట్ లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 1 ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రైట్ సైడ్ నుంచి అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు ఫంక్షన్ దేని అప్రోచ్ అయింది, 1. ఈ వాల్యూ 1 అన్నమాట, ఈ వాల్యూ 0. లెఫ్ట్ నుంచి ఫంక్షన్ 0ని అప్రోచ్ అయింది, రైట్ నుంచి ఫంక్షన్ 1 అప్రోచ్ అయింది. So left hand limit not equal to right hand limit, so therefore it is f is discontinuous at x is equal to 1. 1 దగ్గర లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ రెండు ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి బట్ నాట్ ఈక్వల్, సో లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, సో దిస్ ఈజ్ discontinuous. Which type of discontinuous, this is called as jump discontinuous. సో లెఫ్ట్ లిమిట్ ఒకటి ఉంది, వెంటనే జంప్ అయిపోయింది కాబట్టి, రైట్ లిమిట్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ జంప్ డిస్కంటిన్యూస్. నెక్స్ట్ 2 దగ్గర చెక్ చేద్దాం. ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 దగ్గర గ్రాఫ్ లెఫ్ట్ లిమిట్ దేని అప్రోచ్ అవుతుంది, 1. ఇది 1 కదా, 1. ఓకే,
1 అప్రోచ్ అయింది. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ దాన్ని ఏం రాద్దాం, లిమిట్ x టెన్స్ టు 2 మైనస్ f ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఆల్సో 1. రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కూడా 1 అనే అప్రోచ్ అయింది. లెఫ్ట్ లిమిట్ 1 రైట్ లిమిట్ 1 అప్రోచ్ అయినాయి. సో లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ 1 1. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. బట్ ద ఫంక్షన్ వాల్యూ ఈజ్ డిఫైన్డ్ సంథింగ్. సో ఫంక్షన్ వాల్యూ f ఆఫ్ 2 ఎంత 2. f ఆఫ్ 2 1 కాదు, హోల్ ఉంది 1 దగ్గర 2, డాట్ ఉందంటే 2 అని అర్థం. f ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో లిమిట్ వాల్యూ is 1 which is not equal to f of 2. లిమిట్ వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ వాల్యూ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ డిస్కంటిన్యూస్. f is discontinuous at x is equal to 2, or this is also called as removable discontinuity. అంటే 2 అనే పాయింట్ దగ్గర కనుక మనం 1 అని డిఫైన్ చేసినాం అనుకోండి, అప్పుడు లిమిట్ వాల్యూ ఫంక్షన్ వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్. సో అలా రిమూవ్ చేసే విధంగా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ. నెక్స్ట్ 3 దగ్గర చూడండి, లెఫ్ట్ లిమిట్ 3ని అప్రోచ్ అయింది, 2ని అప్రోచ్ అయింది 2ని, రైట్ లిమిట్ 2ని అప్రోచ్ అయింది అండ్ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఆల్సో 2. సో ఇక్కడ కంటిన్యూస్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ 2ని అప్రోచ్ అయింది, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ 2ని అప్రోచ్ అయింది, ఫంక్షన్ వాల్యూ కూడా 2నే కాబట్టి ఇక్కడ బ్రేక్ అవ్వలేదు, మనకు క్లియర్ కనబడుతుంది. ఇట్లా పోయింది మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చింది, అంతేగాని అక్కడ బ్రేక్ అవ్వడం పోయి టర్న్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చింది, కానీ స్ప్లిట్ అవ్వడమో ఇక్కడ స్ప్లిట్ అయింది, క్లియర్గా తెలుస్తుంది డిస్కంటిన్యూస్. ఇక్కడ హోల్ పడింది డిస్కంటిన్యూస్, ఇక్కడ అట్లాంటిది ఏం లేదు. మళ్ళీ చివరికి ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర చూడండి, ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 దగ్గర ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర రైట్ సైడ్ నుంచి చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అంటే 4 మైనస్ f ఆఫ్ x ఏమవుతుంది 1 అప్రోచ్ అయింది కదా. తర్వాత ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎంత, ఫంక్షన్ వాల్యూ మిడిల్ అంటే సంథింగ్ 0.5. సో బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, లిమిట్ వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ వాల్యూ. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిమూవబుల్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఇది ఒకవేళ ఇక్కడ ఇది 0.5 కాకుండా 1 డిఫైన్ చేస్తే అక్కడ క్లోజ్ అయిపోతుంది, కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీనిలో మనం ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఇట్లా కంటిన్యూసా డిస్కంటిన్యూసా గ్రాఫికల్గా చూసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. మంచిగా చూడండి, నేర్చుకోండి, అర్థం చేసుకోండి. ఒకవేళ మీకు ఈ గ్రాఫికల్ నాలెడ్జ్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి వినండి, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఓకేనా, లెట్ us see some problems. Next, some more important points for entrance point of view as well as for IPE also. First one is every polynomial function is continuous on R. Polynomial function is nothing but polynomials x square, x graph. This is the graph of x. It is a straight line. Ekkada disturbance undadu. X square graph is parabola. సో కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది, ఎక్కడ బ్రేక్ ఉండదు. సో ఆల్ పాలినామియల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్. నెక్స్ట్ రేషనల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఆర్ వేర్ ద డినామినేటర్ 0. రేషనల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ p of x by q of x, వేర్ p of x is a polynomial, q of x is a polynomial and q of c not equal to 0. అంటే c దగ్గర చెక్ చేస్తే డినామినేటర్ ఆ పాయింట్ దగ్గర 0 కాకూడదు, దెన్ దట్ రేషనల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్. నెక్స్ట్ ద ఫంక్షన్ f of x is equal to mod x. mod x గ్రాఫ్ గుర్తుండాలి మీకు. దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ mod x, అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఫంక్షన్ గ్రాఫ్. ఇది మీరు ఫంక్షన్స్లో నేర్చుకున్నారు. సో ఇది ఇలా డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది, మళ్ళీ ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది, ఎక్కడ బ్రేక్ ఉండదు. సో దిస్ ఆల్సో కంటిన్యూస్. ఓకే, టోటల్ రియల్ నెంబర్ టోటల్ ఇంటర్వెల్ పైన కంటిన్యూస్, ఎక్కడ బ్రేక్ ఉండదు. sin x cos x ఆర్ కంటిన్యూస్. sin x గ్రాఫ్ గుర్తుండాలి మీకు. sin x ఈజ్ లైక్ దిస్, వేవ్ పోతూనే ఉంటుంది, ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇటు కూడా ఇట్లానే వేవ్ లాగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎక్కడ బ్రేక్ ఉండదు, దిస్ ఈజ్ కంటిన్యూస్. అండ్ cos x కూడా
కాస్ ఎక్స్ ఇలా వస్తుంది. అది కూడా వేవే కానీ ఇదేమో 0 నుంచి పాస్ అవుతుంది, ఇదేమో 1 నుంచి పాస్ అవుతుంది, అంతే సేమ్. సో సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ ఎక్కడ బ్రేక్ ఉండదు కాబట్టి త్రూ అవుట్ ఇంటర్వెల్ ఆర్ దే ఆర్ కంటిన్యూస్. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ టాన్ ఎక్స్ అండ్ కాట్ ఎక్స్, secant x, cosecant x? So they are continuous where they are defined. Okay, cot x, cosecant x are continuous at its domain. Domain అంటే ఇక్కడ n పై దగ్గర 2π దగ్గర అక్కడ డిఫైన్ అవ్వవు. ఓకే, సో ఇక్కడ sin x ఇలా వచ్చింది కదా, ఇలా ఉంటుంది. sin x ఏమో -1కి 1కి మధ్యన ఉంటుంది, cosecant x ఏమో వాటి బయట ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 0 దగ్గర డిఫైన్ కాదు, నెక్స్ట్ పై దగ్గర డిఫైన్ కాదు, 2π దగ్గర డిఫైన్ కాదు, అలా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సిమిలర్లీ cot x కూడా 0 దగ్గర పై దగ్గర ఎలా ఉంటుంది. సో లైక్ దిస్. ఇట్లా వస్తుంది. సో 0 దగ్గర డిఫైన్ కాదు, ఇన్ఫినిటీ నాట్ డిఫైన్, నెక్స్ట్ పై దగ్గర 2π దగ్గర వీటి దగ్గర డిఫైన్ కాదు. ఓకే, సో వాటి దగ్గర కాకుండా రిమైనింగ్ ప్లేస్లల్లో రిమైనింగ్ పార్ట్స్ కంటిన్యూస్. అది ఎక్కడైతే డిఫైన్ అవ్వదో అక్కడ తప్ప, ఈ ప్లేసెస్లలో తప్ప, సో మిగతా ప్లేస్లలో cot x, cosecant x, tan x, secant x కూడా అలాగే ఉంటాయి గ్రాఫ్స్. అవి డిఫైన్ అవ్వని ప్లేస్లలో తప్ప మిగతా ప్లేస్లలో, ఇదంతా మిగతా ప్లేస్లో మొత్తం కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ f ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ x is equal to c, దెన్ రూట్ f ఈజ్ ఆల్సో కంటిన్యూస్. ఇందాక మనం f ప్లస్ g అవన్నీ నేర్చుకున్నాం కదా, అదేవిధంగా అక్కడ రూట్ f మిస్ అయింది. రూట్ f ఈజ్ ఆల్సో కంటిన్యూస్ ఎట్ దట్ పాయింట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అబౌట్ కాంపోజిట్ ఫంక్షన్. Okay, here if f is continuous, from c, c నుంచి డిఫైన్ అయింది అనుకోండి. సో f is continuous and this is what f of c, this is okay, and g is continuous on the domain. f is continuous on the domain at x is equal to c and g is continuous at x is equal to f of c, then automatically g composite function g circle f from c to this one. So it is continuous on c. f అనేది c దగ్గర కంటిన్యూస్, g అనేది f of c దగ్గర కంటిన్యూస్ అయితే g సర్కిల్ f అనేది c దగ్గర కంటిన్యూస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద కాంపోజిట్ ఫంక్షన్. Okay, so these are the important points for entrance point of view and as well as intermediate public examination. Remember these points. Now let us solve some problems of exercise 8 section 1 problems 3 ఉన్నట్టున్నాయి, అవి సాల్వ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వీడియోలో సెక్షన్ 2 సెక్షన్ 3 సాల్వ్ చేద్దాం. Now exercise 8 section 1, first problem. If the function f is defined by this like this piecewise defined function, then check is it continuous on R or not. సో కంటిన్యూస్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలంటే ఇది ఎక్కడ స్ప్లిట్ అవుతుందో చూడాలి. ఎక్కడ అవుతుంది? 1 దగ్గర. ఆ 1 దగ్గర చెక్ చేయాలి. 1 దగ్గర కంటిన్యూస్ అయిందనుకోండి, ఇది ఆల్రెడీ పాలినామియల్ ఫంక్షన్ కాబట్టి మిగతా చోట ఆబ్వియస్గా అయిపోతుంది. మరి 1 దగ్గర ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. 1 దగ్గర బ్రేక్ అయింది, 1 దగ్గర టెస్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ 1 దగ్గర చెక్ చేయాలంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ చూద్దాం. 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, లిమిట్ x టెన్స్ టు 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే x టెన్స్ టు 1 మైనస్ అంటే అర్థమైంది x లెస్ దెన్ 1. ఓకే, 1 మైనస్ అంటే లెఫ్ట్ నుంచి అప్రోచ్ అవ్వడం కదా. సో x లెస్ దెన్ 1 అయినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? ఎక్స్ స్క్వేర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ 1. సో left hand limit is 1 and what about right hand limit? Limit x tends to 1 place. 1 place and అర్థం ఏంటి? x greater than 1. x greater than 1 అంటే f of x ఏంటి? x. So 1 1. So therefore
left hand limit 1, right hand limit 1, and limit value and function value. What is function value? Function value అంటే f of 1 ఏమవుతుంది? f of 1 అంటే x is equal, x less than 1 ఓకే, x greater than 1 ఓకే, మరి x is equal to 1 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ 1 square. f of 1 is equal to 1 square అవుతుంది, which is also 1. సో లిమిట్ వాల్యూ అది దట్ మీన్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే లిమిట్ వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్, లిమిట్ వాల్యూ అండ్ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో లిమిట్ లెఫ్ట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ రైట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ ఈక్వల్ అంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్, లిమిట్ వాల్యూను ఫంక్షన్ వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో యాజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ పాలినామియల్ మిగతా ప్లేస్లో కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడే చూసాం ఇంతకుముందు ఎక్స్ ఈజ్ ఆల్సో పాలినామియల్ మిగతా మొత్తం ఏరియాలో కంటిన్యూస్. సో బ్రేక్ అయిన దగ్గర 1 దగ్గర కంటిన్యూస్ కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఆర్. గ్రాఫికల్గా చెప్పవచ్చు మనం. సో ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 వరకు అంటే ఇక్కడ వరకు పారాబోలా. by f of x is equal to x square is nothing but y is equal to x square. Y is equal to x square is nothing but parabola. 1 square అంటే 1. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ లైన్ f of x is equal to x is nothing but y is equal to x. యాక్చువల్గా ఇట్లా పోతుంది స్ట్రైట్ లైన్. సో ఈ బిహేవియర్ స్ట్రైట్ లైన్. సో ఇటేమో పారాబోలా, ఇలా పారాబోలా వెళ్ళాలి కానీ ఇక్కడికి వెళ్ళి తన రూపం మార్చుకొని ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది. సో లెఫ్ట్ లిమిట్ అప్రోచెస్ టు 1, రైట్ లిమిట్ అప్రోచెస్ టు 1 అండ్ ద ఫంక్షన్ వాల్యూ ఆల్సో 1. దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. ఓకే, దీనికి అది గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ ఏమి వెళ్ళదు సెకండ్ ప్రాబ్లంలో. సో ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడేమో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ 2x బై ఎక్స్ అంట. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడేమో 1 అంట. సో ఇక్కడ లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా లిమిట్ కనుక్కోండి. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0, 0ను అప్రోచ్ అవుతున్నప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ దేన్ని అప్రోచ్ అవుతుందో చూద్దాం. సో వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్? లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0. లెఫ్ట్ సైడ్ లిమిట్ కావచ్చు, రైట్ కావచ్చు. సో ఇన్ బోత్ కేసెస్. ఓకే, సో లెఫ్ట్ రైట్ రెండింటికి కలిపి వేస్తున్నాను యాక్చువల్గా. ఓకే, 0 మైనస్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0. ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0 అంటే ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ 0 మీన్స్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0 కావచ్చు, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 కావచ్చు. సో బోత్ కేస్ అనమాట. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వీ హ్యావ్ వన్ ఫార్ములా లిమిట్ సైన్ ఏఎక్స్ బై ఎక్స్ అంటే 2తో మల్టిప్లై చేయడం డివైడ్ చేయడం ఇట్లా ఉంటుంది కదా. సో దాని ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 2. వీ హ్యావ్ ఫార్ములా లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 sin ax by x is equal to a. సిమిలర్లీ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ లేదా డైరెక్ట్గా అసలు లెఫ్ట్ రైట్ లేకుండా ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నాడు కాబట్టి 0 రాసేసేయండి సరిపోతుంది. ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 వేసేయండి అయిపోతుంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ వాల్యూ? ఎఫ్ ఆఫ్ 0. ఎఫ్ ఆఫ్ 0 వాల్యూ ఈజ్ 1. లిమిట్ వాల్యూనేమో 2, ఫంక్షన్ వాల్యూనేమో 1. సో లిమిట్ వాల్యూ not equal to function value. So therefore f is not continuous at x is equal to 0. x is equal to 0 దగ్గర కంటిన్యూస్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయమన్నాడు. సో f is not continuous at x is equal to 0. Which type of discontinuity is this? This is called as removable discontinuity. ఎందుకు అనంటే ఒకవేళ ఇక్కడ 1 కాకుండా 2 అని డిఫైన్ చేసినాం అనుకో, ఇక్కడ 2 వస్తుంది, అప్పుడు 2 ఈక్వల్ అయిపోతాయి, అప్పుడు కంటిన్యూస్ అవుతుంది. సో ఇలా పర్టికులర్ నంబర్ని డిఫైన్ చేయడంలో తేడా చేసి మనం కంటిన్యూస్ అయ్యేలా చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిమూవబుల్ టైప్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ. సో హియర్ ఫైనల్లీ ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ కంటిన్యూస్ ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. Now last problem of this video, show that the function f of x is equal to cos of x power 10 plus 1 whole power 1 by 3 where x belongs to R is continuous function. Here observe this is composite function. Let us f of x is equal to cos x, f of x is equal to
x power 10 plus 1 and g of x is equal to cos x. So as this is polynomial function, so it is continuous on R. Solution: let f of x is equal to x power 10 plus 1 and it is a polynomial function, so it is continuous on R. Polynomial function continuous on R. Next g of x ni cos x anukundam. It is also continuous. Now what is g circle f? That is g of f of x, which is nothing but cos of x power 10 plus 1 is also continuous on R. ఎందుకంటే మనం జస్ట్ ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకున్నాం కదా, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కంటిన్యూస్ అయ్యి జీ ఆఫ్ ఎక్స్ కంటిన్యూస్ అయితే దాని కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ జీ సర్కిల్ ఎఫ్ కూడా కంటిన్యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాపర్టీ దాని యొక్క పవర్స్, అండ్ జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ m by n ఆల్సో కంటిన్యూస్. సో దేర్ ఫోర్ cos power x power 10 plus 1 power 1 by 3 is continuous on R. So 3 properties andi: g circle f, composite function, power m by n ఒకటి. Okay, so like this we can solve the problems by using properties and by using the continuity concept in easy way. So this is the concept and related some example problems and some properties. Okay, తరువుగా నేర్చుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వీడియో సెకండ్ సెక్షన్ థర్డ్ సెక్షన్ వాటి నుంచి జనరల్గా 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడగడం జరుగుతుంది, వాటిని నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.